Dear students, a warm welcome to our coding theory class today. Students, we are all doing section 2.3 for the last few class. So today also we are going to continue the section 2.3 independence, basis and dimension. So today we are going to see one different concept, that is it is given as a remark in your book. Any linearly independent subset of a vector space is contained in a basis for the vector space. So, ஒரு vector space இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த vector spaceக்கு ஒரு linearly independent subset exist ஆகும். அப்போ அந்த vector spaceக்கு இன்னொரு பேசிஸும் இருக்குன்னு வைங்க. அப்போ அந்த linearly independent subset வந்து இந்த பேசிஸ்க்குள்ள contained ஆகி இருக்கும். ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க, vector space ஒரு space, அப்போ அதுக்குள்ள linearly independent set இருக்கும், அதுக்குள்ள basis exist ஆகும். அப்போ இந்த பேசிஸ்க்குள்ள அந்த linearly independent subset வந்து contained ஆகிருக்கும். இப்போ பேசிஸ் பெருசாக இருக்கும், அந்த linearly independent subset வந்து அதுக்குள்ள உள்ள சின்ன ஒரு செட்டாக இருக்கும். ஸோ we are going to see that concept through one or two examples. Right? Example 2.3.1. I will read the question. Extend the set capital S to a basis for K cube. ஒரு set S கொடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து K cube குள்ள ஒரு பேசிஸ்க்கு நம்ம extend பண்ணி கொண்டு போகணும். Right? So set is given. We want to extend that set S into a basis for the space K cube. K cube உள்ள ஒரு பேசிஸ்க்குள்ள இதை கொண்டு போய் நம்ம attach பண்ணி காட்டணும். Right? So we shall see the solution. First let me write the set S. S is equal to set of all 1 1 0 0 0 1. So the method மட்டும் clear ஆ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். ஒரு செட்டை கொடுத்திருக்காங்க, இதை இனி நம்ம ஒரு K cube உள்ள ஒரு பேசிஸ்க்குள்ள கொண்டு வரணும். K cube, right? K cube na set of all words of length 3. So அப்ப அதுக்கு ஒரு பேசிஸ்க்குள்ள இந்த செட்டை நீங்க காட்டி கொண்டு போய் காட்டணும். அவ்வளவுதான் நமக்கு क्वेश्चन. So அப்ப S எழுதிட்டோம். First our aim is we want to check whether S is linearly independent or not. Right? So ஒரு செட் S கொடுத்திருப்பாங்க. முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய டாஸ்க் என்னது? S linearly independent இல்லையா அப்படினு செக் பண்ணணும். Right? All of you know to check whether a given set is linearly independent or not. To check S is linearly independent or not. Check. S வந்து linearly independent இல்லையான்னு check பண்ணணும். How will you check? You have to take, here we have two elements. 1, 2, ரெண்டு element இருக்கு. So we can take the scalars as A and B such that A into 1 1 0 plus B into 0 0 1 is equal to 0. Then you can follow the usual procedure, equating the corresponding components on both sides, etc. etc. We will arrive at the solution as A is equal to 0 and B is equal to 0. ரெண்டு ஸ்கேலார் 0 ன்னு கிடைச்சாச்சு. அப்ப நம்ம இதுல என்ன சொல்லிரலாம்? S is linearly independent. Okay? So S is linearly independent. Short form ல எழுதுறேன். So ஒரு செட் S கொடுத்திருப்பாங்க. நம்மளுடைய முதல் டாஸ்க் என்னன்னா அது linearly independent இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். So எப்பவுமே linearly independent தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். So S is linearly independent. Okay. இனி நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த K cube-க்கு ஒரு பேசிஸை கண்டுபிடிச்சு அந்த K cube-க்குள்ள இந்த S-ம் இருக்கு, கண்டெய்ன்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ரைட்? ஸோ அப்போ K cube-க்கு பேசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். K power n-க்கு ஒரு பேசிஸ், ட்ரிவியலாட்டே ஒரு பேசிஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். K power n, for K power n it has a basis. ஸோ என்ன பேசிஸ் அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். Set of all words of length n and weight 1. லெங்த் n இருக்கணும், weight 1 இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட உள்ளது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு செட்டை ஃபார்ம் பண்ணோம்னா that will be a basis for K power n. அப்ப அதே மாதிரி K cube-க்கு நம்ம எடுக்கணும். Right? What are all the values for K cube? K cube is equal to set of all words of length 3. So 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1.
So let us count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So k cube le evlo number of elements irukum? K power n la 2 power n number of elements irukum. K cube contains 2 power 3 number of words. 2 power 3 is 8. அப்ப கரெக்ட்டா 8 words நம்ம பண்ணிட்டோம். அப்ப இந்த k cube க்கு பேசிஸ்ல எதெல்லாம் இருக்கும்? Set of all words of length 3 and weight 1. weight 1 னா என்னது? ஒவ்வொரு வேர்ட்லயும் எத்தனை 1 இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணனும். அதான் என்னது? weight. So அப்ப k cube க்கு பேசிஸ், let me give one name, s dash name. S dash is equal to set of all words of length 3 and weight 1. அத மட்டும் चूஸ் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் length 3 தான், weight 1 உள்ளத மட்டும் எழுதுங்க. 1 2 3, that's all, right? 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 okay. So அப்ப weight 1 length 3 உள்ளது எல்லாத்தையும் நம்ம group பண்ணிட்டோம், ஒரு செட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். So what is this? This will be a basis for k cube by our earlier note. அப்ப k power n க்கு set of all words of length n and weight 1 உள்ளது என்னது? basis. அப்ப k cube க்கு set of all words of length 3 and weight 1 will act as a basis. So s dash is a basis for k cube. Okay, சரி, basis கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இனி என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த பேசிஸ் ஒன்னு எடுத்துட்டோம். இது ட்ரிவியலா ஒரு பேசிஸ். இத நீங்க லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் அப்படி எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ட்ரிவியலாட்ட இது ஒரு பேசிஸ். அப்ப இந்த பேசிஸ்க்கு கூட நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய given set s என்ன செய்யணும்னா adjoin பண்ணணும். Right? We want to adjoin our given set s to this basis. அப்ப இந்த பேசிஸ் கூட அந்த செட் s ஐயும் கூட சேர்த்து அத இன்னொரு செட்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். Right? So நம்ம இங்க s dash எடுத்துட்டோம். So let me take the new set as s double dash. s set எழுதணும். இந்த பேசிஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு கம்பைன் பண்ணிட்டா s setல உள்ள முதல்ல எழுதுங்க 1 1 0 0 0. இனி பேசிஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க 0 0 1 ஆல்ரெடி இங்க இருக்கு. திரும்ப ஒரு தடவை நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஒன் டைம் எழுதிட்டா போதும். 1 0 0 0 1. ஓகே, முதல்ல given set s linearly independent ஆ செக் பண்ணனும். then நமக்கு k cube k power 4 k power 5 அதுல உள்ள number of words, அந்த வேர்ட்ஸ்ல உள்ள லெங்த் கவுண்ட் பண்ணிட்டா போதும். வேர்டுக்கு லெங்த் கவுண்ட் பண்ணா நம்ம அத கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு பேசிஸ், ட்ரிவியலா உள்ள பேசிஸ நீங்க எழுதணும். let it be s dash. அப்ப இந்த பேசிஸையும் given set s ஐயும் நீங்க என்ன செய்யணும்? கம்பைன் பண்ணணும். ஒருவேளை ஏதாவது வேர்ட் ரிப்பீட்டடா வந்துச்சுன்னா ஒன் டைம் மட்டும் நீங்க எழுதிட்டா போதும். ஓகே, சோ அத ஒரு நேம், நியூ நேம் கொடுத்துக்கோங்க s double dash அப்படினு சொல்லிட்டு நான் அந்த செட்டை ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். சோ s double dash is equal to 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0. ரைட்? ஓகே. சோ இனி அடுத்த டாஸ்க் என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு செட் நியூ செட்டை ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் என்னன்னா adjoint s to s dash. ரெண்டையும் செக் பண்ண அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப now our task is we want to check whether s double dash is linearly independent or not. அப்ப இப்போ ஒரு செட்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இது linearly independent-ஆ இல்லையா அப்படினு நீங்க செக் பண்ணணும். சோ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி செக் பண்ணணும். s double dash is linearly independent or not. Take the scalars a b c d such that one linear combination is equal to 0. So the usual procedure, equating the corresponding components on both sides, we can find out the values of scalars. இங்க வந்து நான் அந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணல, உங்களுக்கு தெரியும். சோ நோட்ஸ்ல அந்த கால்குலேஷன் இருக்கு. நீங்களாகவே அந்த கால்குலேஷனை போடணும், காப்பி பண்ண கூடாது அப்படியே. சோ ஸ்கேலார்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது எல்லா ஸ்கேலார்ஸும் ஈக்குவல் டு 0 வராது. சம் ஆஃப் த ஸ்கேலார்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 வரும். சோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்லிரலாம்? s double dash is linearly dependent. ரைட்? சோ நீங்க அத செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இங்க நமக்கு linearly independent வராது, linearly dependent வரும். ஓகே? அப்ப இனி வேற ஒரு செட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும்னா அந்த given values linear combinationல முதல்ல போட்டுக்கோங்க. So I have calculated scalars with a c d is equal to 1 and b is equal to 0. Okay, let me write a into 1 0 0. So 1 into 1 0 0.
So நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்ல. B and B is 0. 0 into 0 0 1. 0 0 1. Then C 1. 1 into 1 0 0 0 1 0 1 is equal to 0. Right? So அப்ப அந்த linear combination நம்ம beginningல எழுதி இருக்கோம். அந்த linear combinationல நம்ம calculate பண்ண எல்லா வேல்யூஸையும் நான் போடுறேன். ஓகே. இதில இருந்து ஏதாவது ஒரு வேர்ட் நம்ம பிக் பண்ணணும், ரைட்? சோ நீங்க அதை பிக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். S ல உள்ள வேர்டை எடுக்க கூடாது, ரைட்? சோ S ல உள்ள வேர்டை விட்டுக்கோங்க. நமக்கு 1 1 0 0 0 1 ரெண்டு இருக்கு. அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்ணணும், ரைட்? அப்ப இதை எடுக்க கூடாது. then that is 0 0 1. சோ அப்ப இத ரெண்டையும் விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ஒரு வேர்டை நீங்க எடுத்துட்டா போதும். here I have taken 1 0 0. So ஏதாவது 1 is equal to மீதி உள்ளதை எழுதுவோம். So அதை எழுதுறதுக்கு S ல உள்ள வேர்டை எடுக்க கூடாது. write the remaining from the remaining words you choose one. So I am choosing 1 0 0. So 1 into 1 0 0 which is equal to 1 into 1 1 0 plus 0 into 0 0 1 plus 1 into 0 1. Okay, choose பண்ணி. Okay? சரி, அப்ப இனி என்ன செய்யணும்னா அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு வேர்டை மட்டும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு we must form another set. So discarding 1 1 0, let us form another set. S double dash வந்துச்சு. So let us have the set as S triple dash. இத விட்டுட்டு மீதி உள்ள நம்ம யூசுவலா படிச்ச அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் இல்ல. 1 1 0 0 0 1 0 1 right? So இன்னொரு செட்டை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இனி அடுத்த டாஸ்க்னா we want to check whether S double dash is linearly independent or not. S double dash linearly independent இல்லையா அப்படினு sorry triple dash is linearly independent or not நீங்க செக் பண்ணுங்க. ரைட்? செக் பண்ணி பாக்கும்போது நமக்கு எல்லா ஸ்கேலார்ஸ் equal to 0 வரும். So S triple dash is linearly independent. Okay? So we have come to the end of the problem. So நம்ம S triple dash இந்த விட்டுட்டு மீதியை வச்சு ஒரு செட் ஃபார்ம் பண்ணோம். And we have checked whether S triple dash is linearly independent or not. S triple dash is linearly independent. Okay? And hence we can say S triple dash is a basis for K cube. Already ஒரு trivial basis எழுதிட்டோம். So இதுவும் ஒரு basis, right? So linearly independent என்றதுனால இது K cubeக்கு ஒரு basis ஆட்டு மாறும், right? Okay, that's it. Then நம்மளுடைய given set S இதுக்குள்ள இருக்கான்னு பாருங்க. So this basis contains our given set S. பாருங்க 1 1 0 0 0 1. அது ரெண்டு இங்க உள்ளே தான் இருக்கு. அப்ப this basis contains our given set S. இல்லனா given set given linearly independent subset is contained in the basis for K cube. அதான நம்ம ப்ரூவ் பண்ணனும். So K cubeக்கு ஒரு basis இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த basisக்குள்ள நம்மளுடைய given set S contained ஆயிருக்கு. So அதான் நம்மளுடைய question என்னது? Extend our set capital S to a basis for K cube. Capital S உள்ள set வந்து there. So இதுக்குள்ள வருது அத basisக்குள்ளே ஆக்கி நம்ம extend பண்ணிடலாம். Right? So hence the problem. So இதே மெத்தட்ல தான் அடுத்த exercise 2.3.12. There we have one set is given. So அங்க அந்த இதல உள்ள hints மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். Calculation the same procedure தான். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. Our set S is I am doing the A part, okay? A part is S is equal to 1 0 0 1 1 0 0 1 then 4 ones. சரி. முதல்ல நமக்கு இதுல aim என்னது? This is linearly independent or not? அப்படினு செக் பண்ணனும். அப்ப நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா S is linearly independent. So this is a linearly independent subset of which set? K power என்ன வரும் பாருங்க. It's a linearly independent subset of K power 1 2 3 4 4 வர K cube இல்ல இது K power 4. Okay. S is linearly independent subset of K power 4. இனி K power 4 க்கு ஒரு trivial ஆன பேசிஸை கண்டுபிடிங்க. ரைட்? கண்டுபிடிக்க தெரியுமா? K power 4 னா என்னது? So நான் இந்த நோட்ஸ்ல கிளியரா எழுதி கொடுத்திருக்கேன். K power 4 contains set of all words of length 4, right?
ஸோ அப்போ லெங்க் 4 உள்ள வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் 2 power 4 that is equal to 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ஸோ நீங்களாவே எழுதணும் 2 power 4 is equal to 16 elements k power 4ல இருக்கு ரைட். ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு பேசிஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதை எப்படி எடுக்கணும் நம்ம எஸ் டேஷ் அப்படின்னு எடுப்போம் அந்த பேசிஸை. எதை வச்சு எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் நீங்கள் பேசிஸில் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்க் 1 லெங்க் 4 அண்ட் வெயிட் 1. வெயிட் 1 லெங்க் எல்லாமே லெங்க் 4ஆக தான் இருக்கும், ப்ராப்ளம் இல்லை. வெயிட் 1 உள்ளதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி ஒரு செட் எஸ் டேஷாக ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே, let me write that set S dash. அது வந்து basis for K2 S dash contains 3 zeros 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0. This is a basis for k power 4. ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? அடுத்து என்ன செய்யணும்? இந்த பேசிஸையும் given set s ஐயும் கம்பைன் பண்ணணும் ரைட். ஸோ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச ட்ரிவியல் பேசிஸையும் given set s ஐயும் கம்பைன் பண்ணி you must form another set s double dash. given set s ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இந்த பேசிஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து s double dash ஃபார்ம் பண்ணணும். given set s ல என்ன இருக்கு 1 0 0 1 1 1 1 1. Then write the elements here 0 1 0 0 0 0 1 0. இன்னொரு செட்டை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். given செட்டையும் பேசிஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸையும் ஒண்ணா சேர்த்து s double dash ஃபார்ம் பண்ணணும். அடுத்து என்ன ஸ்டெப் நமக்கு whether s double dash is linearly independent or not. நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க s double dash linearly independent வராது. ஸோ அப்போ அதில் இருந்து இந்த லீனியர் காம்பினேஷனுக்கு எல்லா வேல்யூஸையும் போட்டுட்டு யூ மஸ்ட் பிக் அப் ஒன் எலிமெண்ட். ஒன்றை பிக் பண்ணுறது எங்கே உள்ள எலிமெண்ட்டாக வரக்கூடாது, எஸ்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டாக இல்லாமல் இன்னொரு செட்டை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் ரைட். ஸோ அப்போ ஃபார்ம் பண்ணி லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதிட்டு அந்த எலிமெண்ட்டை விட்டுட்டு யூ ஃபார்ம் ஒன் செட் சே எஸ் ட்ரிபிள் டேஷ் ஒரு செட்டை ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அகைன் செக் whether s triple dash is linearly independent or not. ஸோ அதுவும் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வராது, லீனியர்லி டிபெண்டாக வரும். அப்போ அதில் இருந்தும் எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரைட் த லீனியர் காம்பினேஷன் யூ பிக்அப் ஒன் எலிமெண்ட். யூ பிக்அப் பண்ணுற எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கணும், எஸ்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, இல்லாத ஒரு எலிமெண்ட்டாக பிக்கப் பண்ணுங்க. தென் ஃபார்ம் அனதர் செட் s4 dash. ஸோ s4 dash ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸோ அதுதான் என்ன இருக்கும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக. ஸோ அண்ட் ஹென்ஸ் தட் இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் k power 4. அப்போ நீங்கள் s4 டேஷுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ் செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்டும் இருக்கும். அப்போ our given linearly independent subset of k power 4 is contained in a basis of k power 4. அப்போ s4 dash கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஒரு பேசிஸாக வரும். அந்த பேசிஸுக்குள்ள நம்மளுடைய given set s-ம் கண்டெய்ண்டாக இருக்கும். ஓகே, யூ மஸ்ட் கம்ப்ளீட் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ நான் நீட்டாக பண்ணியிருக்கேன், நீங்களும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி செய்துக்கோங்க. தென் ஒன் மோர் பார்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் பி பார்ட். அதே தான் கொஸ்டின், அதே தான் எஸ் செட் given set s-ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Follow the same procedure and you must prove that the one basis for that set basis of k power 6 அடுத்தது k power 6 basis of k power 6க்குள்ள இந்த given set given linearly independent set s கண்டெய்ண்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ரைட். ஸோ கட்டாயமா அந்த ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா you can ask me. Okay, that's all for today's class. Thank you students.